बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। दे पावन महावाकां दे अनुसार सतगुरु महाराज जी ने गुरु की बाणी का उचारण ही इसलिए किया कि साडे अंदर श्रेष्ठ मत का प्रकाश हो जाए ते साडा सारा जीवन सफल हो जाए, साडा लोक परलोक दे विच उधार हो जाए। परमात्मा का भजन परमात्मा की बाणी ही लोक परलोक दे विच साडे सहायक हुंदी है। ते साध संगत इसे करके धन 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 श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने समुची गुरु की बाणी पोथियां साहब नूं एकत्र करके एक पोथी साहब की रचना की ते श्री हरमंदिर साहब जी दे विच सुशोभित करके प्रकाश करके संगतां नूं खुले दर्शन दीदार बख्शिश कीते। ते अज भी साध संगत देशां विदेशां दे विच भावना शरधा दे नाल समूह संगतां धन 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 श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिवस मनाया जा रहा है। तो साध संगत जी 1704 ईस्वी दे विच ते 1761 विक्रमी संमत दे विच धन श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब तो जिमें चमकौर साहब इन्हां इलाकियां दे विच हुंदे हुए फिर खिदराने दी ढाब, फिर इस इलाकियां दे विच हुंदे हुए श्री दमदमा साहब अपने पावन चरण कमल पाउंदे आ। आप जी श्री दमदमा साहब विखे पहुंच करके अपना कमर कसा खोलते आ ते इथों दे जिहड़े जिन्ने भी सारे पुराने आ बहुत शरधा भावना नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सेवा करते आ। ते मौके दा जिहड़ा राजा है भाई डल्ला सिंह जी वो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरणों की सेवा करता है ते पहरेदार बन के खड़ा रहिंदा है। हर समय उन्हें सेवा दे विच हाजिर रहना। तो इस करके साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जी जानते हैं कि इन्हां गुरसिखां नूं प्यास लगी है, भुख लगी आ, किश्ती लगी आ कि साडा जिहड़ा मन है इनू गुरबाणी दे अर्थ समझ विच आ जाण, गुरबाणी दा उपदेश समझ विच आवे, अर्थ सारे सिख लईए। ये सीखना चाहते आ, इन्हां दे अंदर ये भावना बनी आ। क्योंकि साध संगत जदों आप जी श्री आनंदपुर साहब दे विच ने ना कई बार गुरसिख बेनतियां करदे महाराज सानू ये गुरबाणी दे संपूर्ण गुरबाणी दे जिहड़े अर्थ ने उस दसो। चाहे समय समय अनुसार साध संगत गुरु साहब की गुरबाणी का शब्द उच्चारण करते ते उन्हां नूं उपदेश दिंदे। समय समय अनुसार जिहड़े गुरु घर दे विद्वान हन वो भी जिवें शब्द आउंदे आ शब्दां दे अर्थ करके संगतां नूं समझा दिंदे। पर भावना सी भी किते संपूर्ण बाणी दे अर्थ सानू सुनाए जाण। ते साध संगत आपां एक इतिहास भी पढ़ते हैं कि नाल नाल ये भी मन च आउंदा भी सानू संपूर्ण गुरबाणी पढ़ाई जावे ते उहदे नाल गुरु दी बाणी शुद्ध हो सके। क्योंकि आपां जिन्नी भी गुरु की बाणी पढ़ते हैं अपनी शरधा भावना होंदी आपां अपने वल्लों ते शुद्ध पढ़ते हैं, पर जिहड़ी आपां तो गलती हो जाती है आपां नूं पता नहीं लगता, पर दूसरे बंदे नूं पता लग जाता है। तो जिन्नियां भी आपां गुरु की बाणी दियां संथिया करांगे
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਚਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਥਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਕ ਤੇਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਚਪੇੜ ਮੇਰੇ ਮਾਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰ ਸੂਰਾ, ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਹਾਤਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੋਕ ਮਾਤਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।